لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الآية رقم 148. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. በመጥፎ ቃል መጮህን አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ አይወድም ለተበደለ ሰው ካልሆነ በስተቀር ይላል። ማለት ምንድነው? አንድ ሰው የሚያበሳጭ ነገር እንኳን ቢያጋጥመው ያን ነገር በትዕግስት ረጋ ብሎ መያዝ አለበት እንጂ በትንሽ ነገር ቦግ ብሎ መጮህና መርገም ማውገዝ የመሳሰሉትን ቃሎች አይወድም ነው የሚለው። ብዙዎቻችን የምናደርገው ነገር ነው። እና ሙእሚን ሁል ጊዜ ሃዲ የተረጋጋ መሆን አለበት። አስተውሎ ነው የሚናገረው ነገር። ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد እንደተባለው ካፋችን የሚወጣ ቃል ሁሉ ይታሰባል። እኛ እንደፈለግን ተናግረን ዝም ብሎ የሚቀር ሳይሆን የተናገርነው ነገር መዝነንና መጥነን ካልተናገርን አላህን ሊያስቀይም ይችላልና ዙሮ ይጎዳናል ማለት ነው። ስለዚህ መጥፎ ቃልን መናገር ወይም በመጥፎ ቃል ላይ መጮህ ከተናገርክ እንኳን ስሜትን መቆጣጠር አቅቶህ በተወሰነ ደረጃ ዝቅ አርገህ ነው እንጂ መናገር አፍከን ከፍተህ ደረትህን ሞልተህ ማወጅ የለብህም መጥፎ ቃልን ማለት ነው። ኢላ መን ظلم لكن من ظلم يستثنى من هذا الحظر ግን የተበደለ ሰው ከሆነ ከዚህ ሊወጣ ሊቀነስ ይችላል ይላል። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዙልምንና ዛሊሞችን አይወድምና ምናልባት አንድ እንድትጮህና ያልሆነ ቃል እንድትናገር ያደረገህ ተሌሎች በደል ደርሶብህ ከሆነ ተበድለህ ነው። እስከ ተበደልክ ድረስ ዝም ብለህ እየተወገርክ ዝም በል ማለት አግባብ አይሆንምና የተበደለ ሰው ሲተንፍስ ብሶቱን መንገር ይቻላል ማለቱ ነው። አሁን ጊዜ ለምን ብሶታችንን ተናገራችሁ ተብለው ነው ብዙ ሰዎች በአለም ዙሪያ የሚቀጠቀጡት። ሌላ ምንም ያደረጉት ነገር የለም። ጦር መሳሪያ ላነሱ ምን አሉ? አረ ተበደል በደሉ በዛብን ለምን ታለቅሳለህ? ለምን ድምጽ ታሰማለህ? ተብሎ ነው ሾዎችን እንደ እሳት የሚዘንብባቸው ማለት ነው። የተበደለ ሰው ሌላ አቅም ቢኖረው ኑሮ በደሉን መከላከል ነበረበት። ቢያንስ መጮህና ማልቀስ እንኳን አይፈቀድለትም እንዴ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና የተበደለን ሰው ለምን ተበደልኩ ብለህ አለቀስክ፣ ለምን ብሶትክን ገለጥክና ተናገርክ ብዬ አልቀየመውም። ግን አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ግልፍተኛ አለ። ባልሆነው ነገር ተነስቶ አካባቢውን ቀውጥ ያደርጋል፣ ይጮሃል፣ ይረብሻል። እንደዛ አይገባም። ሰው አልአደብ ነው ማለቱ ነው። የተበደለ ሰው ከሆነ ግን ወዶ ሳይሆን በደሉ ነው ብሶቱ ነው የሚያናግረውና በዛ በብሶቱ ሳቢያ ተናስቶ ቢናገርና ቢጮህ ለምን ጮህክ አይባልም ማለት ነው። وكان الله سميعا عليما الله سبحانه وتعالى የምትናገሩትን ቃል ሁሉ ሰሚ ነው። ሰዎች ተበድለውም ሆነ ሳይበደሉ የሚናገሩትን ቃል አላህ በቅርብ ይሰማዋል ማለት ነው።
እንደገና ደግሞ ያንን ቃል እንዲናገር ወይም እንዲጮህ ያደረገውንም ከጀርባው ያለውንም ነገር ያቃል ስለዚህ ለሁሉም የሚበጀውንና ድርሻውን ይሰጠዋል ማለቱ ነው እና የተበደለ ሰው ቢበደልም ትግስት ማድረጉ ጥሩ ነው እስከተቻለ ድረስ በትንሽ በትልቁ ቦግ ማለቱ ጥሩ አይሆንም ማለት ነው እስከተበደለ ድረስ ግን ቢናገርና ቢጮህ ለምን የጮህ አይባልም ትግስት ካደረገ በሶብሩ አላህ ይመነዳዋል ምክንያቱም ጉዳቱ በሱ ላይ ብቻ ይወሰናል ሌሎቹ አይረበሹም ማለት ነው ከአቅሙ በላይ ሆኖበት ከጮህና ካወገዘ ከተራገመ ደግሞ ያ መብቱ ነው እና መብቱን ስለተጠቀመ ለምን አይባልም እኔ በሱ ላይ ቅሬታ የለኝም ነው የሚለው እና ማንኛውም የምትናገሩትን ነገር እኔ በቅርብ ሰማለሁ እታዘባለሁ የምትሰሩና የምታስቡትንም ደግሞ እንዲሁ እከታተለዋለሁና እታዘበዋለሁ ሲል ያስጠነቅቃል ማለት ነው ስለዚህ ኢስላም የተወው ነገር የለም ሁሉም ነገር የሰው ልጆች መብት ሚዛን እንዲሆን ነው የሚፈልገው ማለት ነው አንዱ ብቻ የራሱን ጥቅምና የራሱን ፍላጎት በሌላው ላይ መጫን የለበትም ተከባብሮና ተደጋግፎ መኖር ነው የሚገባችሁ አልበለዛ አንዱ እየበደለ ሁሉ ጊዜ ሌላው እያለቀስ ካንገት ክንደፍተ ዝም በል የሚባልበት ምክንያት የለም ለጊዜው ጉልበት አለኝ ብለህ በሌሎች ላይ ብትጨፍር እኔ አያሃለሁ ሰማሃለሁ እከታተላለሁ ሲል ያስጠነቅቃል ማለት ነው እንቱብዱ ኸይረን አው ትኽፉህ ማንኛውንም መልካም ነገር ይፋ ብታረጉት መልካም ነገርን ይፋ አድርጋችሁ ብታሰራጩትና ብታውጁት አው ትኽፉህ ወይም ደግሞ ያንን የምትሰሩትን ነገር በእኽላስ ለአላህ ብላችሁ ምስጥር ብታረጉትና ብትደብቁት አው ተዕፉ አን ሱኢን በሌሎች በደል ደርሶባችሁ ደግሞ የደረሰባችሁን ግፍና በደል በመበቀል ፈንታ ይቅር ለአላህ ብላችሁ ብታልፉት فإن الله كان عفوا قديرا ያነ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅር ባይና ቻይ የሆነ ጌታ ነውና ለእናንተ ደግሞ በዛ አንፃር የበለጠ ምህረት ያደርግላችኋል ሲል ያግባባል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ያልተበደለ ሰው ባልሆነ ምክንያት መጮህ እንደማይገባው አላህ ይሄን እንደማይወድ የተበደለ ከሆነ ግን በመሰረቱ ብሶቱን መግለጥ እንደሚፈቀድለት ያንን ደግሞ ተማድረግ ተቆጥቦ ኸይር ነገር ይፋ ቢያደርገው ወይም ቢገልጠውም ለአላህ ብሎ እስከሰራው ድረስ እንዲሁም የተበደለ ሰው ደግሞ በመበቀል ፈንታ ለአላህ ብሎ ይቅርታ እስከሰጠ ድረስ የዚህን አይነት ሰው ወረታ አላጠፋም ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ መብትንም እንደ መብት መጠቀም ይቻላል መብቴን በመጠቀም ፈንታ እኔ ከምበቀለው ይልቁንስ ጌታ የሚሰጠኝ አጅር ይበልጠኛል አለ ደግሞ እኔ የበለጠውን ካሳ ሰጠዋለሁ ይላል ማለት ነው እነ الذين يكفرون بالله ورسوله እነዚያ በአላህና በመለክተኞቹ የሚክዱት ያው እምነት አልባ የሆኑት ክፍሎች ማለት ነው እንግዲህ በምድር ላይ የተለያዩ የሰው ልጆች የተለያየ አመለካከትና እምነት አላቸው እነዛን ሁሉ በጥቅሉ ሊጠቅሳቸው ነው ማለት ነው በምድር ላይ ጭራሽ ጌታ መኖሩን የማያውቁ የሚክዱ አሉ የለየላቸው ማለት ነው ከእንስሳዎች አልተሻሉ እንዳውም የባሱ እና ወላ አላህ ወላ ነብይ ምንም ይባል ነገር አናቅም ብለው ተነጭራሹ የኔን ጉዳይ ሸምጥተው የካዱት ይላል ወይሪዱና አን ይፈርቁ በይነ አላህ ወረሱሊህ እንደገና ደግሞ ሌሎቹ በመሰረቱ በአላህ እናምናለን ቢሉም በአላህና በመለክተኛው መካከል ለመካድ የሚያስቡ የሆኑት ይላል እነዚህ ደግሞ ባዕዱ አህል ኪታብ ታህል ኪታቦች ከፊሮቹ ማለት ነው ለምሳሌ ይሁዶች በአላህ እናምናለን ይላሉ እንዲሁም እንደ በርካታ ነብዮችን በእነሱ ወገን በኩል የተላኩትን ተቀብለናል ተከትለናል ይላሉ በሌላ በኩል ግን እነሱ የማይፈልጓቸውን ወይም ከነሱ ዘር ውጭ የሆኑትን ይክዳሉ ማለት ነው እንዲህ አይነቶቹም ይላል ሁለተኛ ቡድን ማለት ነው ይሄ ወየቁሉነ ኑእሚኑ ቢባዕድ الرسل ከመለክተኞቹ በከፊሉ እናምናለን ወነክፍሩ ቢባዕድ በከፊሩ እንክዳለን የሚሉት እንዲሁም ክርስቲያኖች
በተዋረድ አብዛኛዎቹ ነብይ እስከ ኢሳ ድረስ ያሉትን ተቀብለው የመጨረሻውንና መደምደሚያውን ዋና አለቃቸውን በመካዳቸው እነሱም በዛው ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። እንደዛ አይነት እንግዲህ ወጣ ገባ የሆነ አቋም ያላቸው ወገኖች ወይሪዱና የተخذ بين ذلك سبيلا በማመንና በመካድ መካከል የሆነን መንገድ ለመያዝ የሚሹት ይላል። ማለት በመጀመሪያ ደረጃ ጭራሹን አናምንም ወላ ጌታ ወላ ነብይ አናቅም ያሉት አንድ የለየላቸው ቡድኖች ሆነዋል ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ በጌታ እናምናለን ብለው በሩሱሎች የማያምኑት እነዚህ መካከል ላይ ቆሙ ማለት ነው ገና በጅምሩ። ሌሎቹ ደግሞ ባዕዱል አንቢያ እናምናለንና ባዕዶችን አናምንም የሚሉት እነዚህ ደግሞ ጭራሽ የተፋለሰ ሆነ ቃላቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ቡድኖች በእያንዳንዱ ማለቱ ነው ኡላኢከ ሁሙል ካፊሩነ ሐቃ እነዚህ ሁላቸውም የለየላቸው ከሃዲዎች ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ከእስላም ውጭ ያሉ የተለያየ እምነትና ሃይማኖት አለን የሚሉትን ሁሉ በእነዚህ ቡድኖች ውስጥ አካቶ በመጨረሻ ሁሉም ካፊር ናቸው ብሎ ብያኔውን ሰጠ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና ካመንክ እድኹሉ ፊ ሲልሚ ካፋ እንዳለው በጥቅሉ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሩሱሎቹ በኩቱቦቹ በየውመል አኺር በቀደር ማመን አለብህ ነው የተባልከው ማለት ነው። አለበለዚያ አንተ የፈለከውን ቆርሰህና ቀንሰህ ይሄንን ነገሌን እናምናባቸዋለን እነገሌን አንፈልጋቸውም የምትልም ብትሆን ወይም ደግሞ ረሱል የሚባል ነገር አያስፈልግም የሚለውም ቢሆን አላህ የሚባል ማያስፈልግም የሚለው እንደ ሹዒ ኮሚኒስቱም ቢሆን ሁሉም ያመለካከት ልዩነት እንኳን ቢኖራቸውና ተዋረድ ቢሆኑም በእኔ ዘንዳ እነዚህ ቡድኖች በሙሉ በኩፍር ውስጥ መሆናቸውን አረጋግጥባቸዋለሁኝ ይላል። እና እንዳንጠራጠር በማወላዳ ቃል ነው የገለጠው ኡላኢከ الفرقul መዝኩሩን በእነዚህ አንቀጾች ውስጥ የተጠቀሱት ቡድኖች ሁሙል ካፊሩና ሐቃ እናንተ ምናልባት የተወሰነውን ነብይ ተተከተሉ ወይም የተወሰኑ ኩቱቦችን ከተቀበሉ ኢማን ይኖራቸው ይሆናል እያላችሁ ትጠራጠሩ ይሆናል። በእኔ ዘንዳ ግን እነዚህ ሁሉ የለየላቸው ከሃዲዎች ናቸው። በመሆኑም ወአተድና ሊልካፊሪን ለእንዲህ አይነቶቹ ከሃዲዎች ሁሉ ደግሰናል አዛበ ሙሂና አዋራጅ የሆነን ቅጣት ሲኦልን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ከእስላም ውጭ የሆነ እምነት የፈለገውን ስምና የፈለገውን መልክ ብትሰጠው እንደማያዋጣ ያረጋግጣል ይህ አያት ማለት ነው። ወመን يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين እንደሚለው አያት ከእስላም ውጭ የሆነ ዲን ያዋጣኛል ብሎ የሚከተል ካለ በከንቱ ደከመ። ይሄ እንዲሁ ዝም ብሎ ደክሞ እድሜ ልኩን ባልሆነ መንገድ ሲባዝን ከርሞ በመጨረሻ በዛኛው ዓለም ላይ ተከሳሪዎች እንደሚሆን አረጋግጣለሁኝ ብሎ ነበርና ያን ነው አሁን የሚደግመው። ያኛው ጥቅል ስለሆነ እዚህ ላይ ግን የተለያየ እምነትና ሃይማኖት አለን የሚሉትን ቡድኑን ጠርቶ አረጋገጠባቸው ለእያንዳንዳቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሁዲ በይሁዲያ ላይ እያለ ሳይሰልም ከሞተ ክርስቲያንም በክርስትና ላይ እያለ እስላምን ሳይቀበል ከሞተ የዲናልና እሱም ሃይማኖት አለው የሚሉ ሰዎች አሉ አንዳንድ ያላወቁ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ሳያውቁ ከሆነ ተሳስተዋል ከባድ ወንጀል ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው። ምክንያቱም አላህ ካፊርነታቸውን ያረጋገጠባቸውን ሰዎች አማኝ ናቸው ማለት አላህን ማስተባበል ስለሚሆን ማለት ነው። እያወቁ ይህንን አያትና መሰሎቹን ሰምተው ከሆነ የሚሉት ደግሞ እነሱ ራሳቸው ካፊር ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ለካፊር ጥብቅና የሚቆም ራሱ ካፊር ነውና ማለት ነው። ስለዚህ ጠንቀቅ ማለት አለብን። ስሜታዊ መሆን የለብንም። አንዳንድ ጊዜ በተፈጥሯቸው መልካም ጸባይ ያላቸው ይሁዶች ወይም ክርስቲያኖች ሊያጋጥሙን ይችላል። ከእስላም የሚመረጥ መልካም ሸጋ ጸባይ ያላቸው ማህበራዊ ስነ ምግባራቸው በጣም የተዋበ የሆኑ አሉ። ተነገሌ እኮ እገሌ ክርስቲያኑ ይሻላል ብሎ ይናገራል አንድ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዛ በተሻለበት ባህሪ ከዚህ አንፃር ብትል ይቻላል። ግን በአጠቃላይ ካፊር ተሙስሊም ይሻላል ብለህ የምታስብ ከሆነ ይሄ የአላህን ጥላት ተወዳጆቹ ማብለጥና ማስቀደም ስለሚሆን
እንደገና ደግሞ አላህ ካፊር ባቸው ብሎ ያረጋገጠባቸውን ሰዎች እንደሚድኑ መገመት የራሱ ተእምነት የሚያወጣ መሆኑን ያረጋግጥልናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ወለዲነ አመኑ ይላል። እነዚያ ደግሞ ያመኑ የሆኑት በማን ቢላሂ አልዓዚም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዓለም ፈጣሪና ብቸኛ አምላክ በመሆኑን በእርግጠኝነት የተቀበሉት ወሩሱሊሂ ጀሚዓ እንዲሁም ደግሞ በመለክተኞቹ ሙሉ በሙሉ አንዱን ካንዱ ሳይገነጥሉ ያመኑት ወለም ይፈርቁ በይነ አሐድ ሚንሁም ከመለክተኞቹ አንዱን አምነው አንዱን በማስተባበል ያልከፋፈሉ የሆኑት አማኞች ሙስሊሞች ናቸውና ኡላኢከ ሰውፈ ዩቲሂም ኡጁረሁም እነዚህ እንደሚፈለግና እንደሚጠበቅባቸው አምነዋልና በጌታቸው ዘንዳ ተገቢ ወረታቸው ይከፈላቸዋል ይላል። ወካነ አላሁ ገፉረን ረሂማ ለእንዲህ አይነቶቹ አማኞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምህረተ ሰፊ ነውና እንዲሁም ሩህሩህ ስለሆነ ስህተታቸውን ሁሉ ምሮ በመልካም ጸጋ ሊያስገባቸው ተስፋ ይደረጋል ይላል። ማለት እንግዲህ አንድ ሰው አስለል ኢማን ካለው በአላህና በረሱሎቹ ሙሉ በሙሉ ካመነ መላእክት አይደለም ደካማ ጎን ይኖረዋል ወንጀሎች ሊሰራ ይችላል ማን ይሄን ኢማን ይዞ እና ዋጅባትን አጓሎ ቢገኝ ወይ ሙሐረማትን ተዳፍሮ ቢገኝ አላህ ይሄን መሰረታዊ እምነት ይዞ ያገኘውን ሰው አይጨክንበትም ይቅር ብሎ ሊያልፈውና ሊያዝንለት ይችላል ይላል ማለት ነው። ያ ጥፋትና ድክመት ከሌለ ደግሞ የበለጠ ቅዱስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢማንን ሰሂህ እና አመለን ሷሊህ ያለው ሰው ጤናማ እምነትና ሸጋ የሆነ ስራ የሰራ ሰው በእምነቱ ላይ በአላህ ዘንድ ትልቅ ዋጋ እንደሚከፈለውና አንድ ደካማ ጎን ቢገኝበትም እንደማይጨክንበት ያረጋግጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ምድር ላይ ያሉትን የሰው ልጆች ጂኖችንም ጭምር በእነዚህ አያቶች እያንዳንዳቸው በምን መልክ እንደሚያያቸውና እንደሚያስተናግዳቸው ነው በግልጽ ያስቀመጠው ማለት ነው። በአላህና በረሱሎቹ የካደ የፈለገውን ያህል ዒባዳ ቢያደርግ እድምልኩም ቢለፋ ከንቱ ነው መኻሲር ነው ብሎ ወስኖበታል። እንዲሁም ካፊርነቱ ተረጋግጧል የሚያጠራጥርና እንደሚያከራክር እንዳልሆነ ማለት ነው። አማኞች ደግሞ በእምነታቸው ቁንጥል ሳይሆን በተሟላ መልኩ አርካነል ኢማንን በሚገባ ተቀብለውና የአላህ ረሱሎችን ተከትለው ከሆኑ እንዲሁም አንዱን መለክተኛ ከሌላው ሳይለዩና ሳይገነጥሉ እንደ ይሁዶችና እንደ ነሷራዎች ለምሳሌ ይሁዶች ነብዩላህ ኢሳ ድረስ የመጡትን ረሱሎች ይቀበላሉ ማለት ነው። ኢሳ ላይ ሲደርሱ ግን ካዱ። ለምን? ኢሳ ጎሳቸው ነው እንደሌሎቹ ይሁዲ ነው እንደሳቸው የእስራኤል ዘር ናቸው ያው በሴት በኩል ቢሆኑም ማለት ነው። እና ግን በመቀኝነት እሱ እንዴት በእኛ መሐከል አለቃ ይሆናል የሴት ልጅ በማለት እንዳውም ስብእናውን በሚያዋርድ መልኩ ወነጀሉት ማለት ነው። እናቱ ሚስት ያው ባል አልነበራትም ገና ልጃገረድ ናት። በዛ ሁኔታ ላይ እያለች ጸንሳ ስለወለደችው በአላህ አያ በአላህ ታምር ጠረጠሯት ማለት ነው በብልግና ተሻሪ እንዳመጣቸው አድርገው። ስለዚህ እሱ አድጎ የአላህ ነብይ ነኝ ሲል መጀመሪያ ነብይነቱን ተውና ህጋዊ ሰው መሆኑን ምን አረጋግጣሏቸው ማለት ነው። አንተ ሻሪ ሰው የጎዳና ልጅ ነህ እንዴት አድርገህ አላህ ደግሞ በነብዮች ታሪክ እንደ አይነት አባቱ የማይታወቅ ሰው ነብይ አድርጎ አያውቅም። ስለዚህ አንተን አንቀበልህም በማለት እናቱን መርየም አልዓድራእን እንደ ዝሙተኛ እንደ ባለጌ እሱንም እንደ ህገወጥ ልጅ አድርገው በመወንጀል ካዱት ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ የማያጠራጥር ግልጽ የሆነ ተአምር ያሳያቸውም የፈለገው ቢሆን አንቀበልህም ብለው እስከ መጨረሻ ካዱት ወነጀሉት ተዋጉትም ማለት ነው። እና ያኔ በሱ በኩል የመጣውን ኢንጂልም ጭምር ኪታቡም የአላህ ኪታብ አይደለም ብለው አሽቀን የጣሉ። የዛ ጊዜ በቀጥታ እንግዲህ ከእንተላይ እየተወራረሰ የመጣውን እምነት በሙሉ አፈርደማበሉ ማለት ነው። ከዛ በፊት በነበሩት ነብያቶች አምነው ነበረ በኩቱቦችም ተስማምተው ነበርና ነብዩላህ ኢሳንና ኪታባቸው ኢንጂልን በመካዳቸው ሁሙል ካፊሩን ሐቃ ወደሚለው ካምብ ገቡ ማለት ነው። ከዛ የክርስቲያኖች መጡ። ኢሳን መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያው ተቀበልናሉ ማለት ነው። ሐዋርያት ይባላሉ በዛ ጊዜ የነበሩት።
12 ወይም 17 ናቸው ይላል አብዛኛዎቹ 12 ናቸው የሚለውን ይመርጣል እነዚያ 12ቶቹ ሐዋርያት አመኑበት እነሱ በትክክል እንዳመኑም አላህ መስክሮላቸዋል እነሱ እንደገና ያው ተግዜ በኋላ ቁጥራቸው እየበዛ ሄደ እሳቸው ግን በተፈጠረው ችግር ወደ ሰማይ በማረጋቸውና በተፈጠረው ውዥንብር እንደገና ወደ ኋላ የመጣው ትውልድ በሳቸው ዙሪያ የተለያየ አመለካከት ማሰራጨት ጀመረ ማለት ነው እኩሉ ጌታ ነበር ራሱ ወርዶ ስጋ ለብሶ ሰው መስሎ ነበር ወደ ሀገሩ ተመለሰ አሉ ሌሎቹ ደግሞ የጌታ ልጅ ነው አሉ ሌሎቹ ደግሞ ታሊቱ ሰላተቲን የሶስቱ አማልክት አንዱ አባል ነው አሉ ማለት ነው እና ዝብርቅርቁ ወጣ አራተኛው አብዱላህ ወረሱሉሁ በማለት ቀጠሉ የተወሰኑት ማለት ነው እነዚህ ደግሞ እንግዲህ እዛ ኢሳን ተቀበለናል ያሉት የመጀመሪያዎቹ ትክክል ናቸው ማለት ነው ያው ነብዩ መሐመድ ገና አልመጡም ትክክለኛ ነበሩ ማለት ነው ኋላ ቆይቶ እንደገና ከብዙ ትውልድ በኋላ ነብዩ መሐመድ ሲመጡ ደግሞ እነሱም እንደገና የኢሳ ተከታይነን ይያሉ የነበሩት መሐመድና ቁርአንን ባለመቀበላቸው መልሰው ወደ ይሁዶች ስተት ገቡ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዋጋቢስ መሆናቸውን አረጋገጠባቸው هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله